Hello everyone, this is B.S. Suranavar, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College, Pachapur. Dear students, during this session, I am going to discuss about the concept and nature of management. Under Unit 1, Introduction to Management of Modern Management Techniques, a subject for BCom second semester. Throughout this session, I am going to deal with the Introduction to Management, meaning and definitions of management, features and objectives of management, and scope of management. Then, first of all, let me introduce the subject management. What is this management? The term management can be traced back to the Egyptian civilization, where the construction of pyramids were to be followed through the management. Then what actually it means? The answer for this question can be taken from 5 important questions. Of that, one question is where this management is used, why this management is used, then by whom this management is used, how this management is to be done. If we got the answer for these questions, then you will definitely understand the term management. First of all, let me know where management is used. The term management is used in organizations. The ultimate answer for this is in organizations. That organization may be the economic organization or non-economic organization. It means profit-making organization or non-profit making organization or social service organization. Then in those organizations, why management is essential? The answer for that is to achieve a common objective. For any type of organization, definitely there is a specific objective. And in order to achieve that specific objective, there is a need of management. If management is used in that organization efficiently and effectively, then definitely the organization objectives will be achieved. Some organizations, even though if they are having enough amount of capital, human resources and natural resources, may be still lacking behind. They are still financially weak. The reason for that is only inefficient management. This is why the reason the management is essential for each and every type of organization. Then by whom this management is to be done? The answer for that is the competent and efficient managers will manage the organization. Then how to manage? The answer is very simple. By combining and coordinating the 5 M's. Popularly we can call it as 5 M's, which men, money, material, machines and methods. Putting together all these M's to achieve the common objective of an organization, we can manage. Look at this. Management is used in organization. The objective of management is to achieve common objectives. The competent and efficient managers can manage these organizations, and by combining and coordinating the 5 M's, they can manage effectively and efficiently. Then in a systematic way, we have to understand the meaning of management. What is management? Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ
ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅವರುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ದ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಪ್ಪ? ಯೋಜಿಸೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ, ಸಂಘಟಿಸೋದಿರ್ತದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋದಿರ್ತದೆ, ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡೋದಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಿರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆನ್. Management is nothing but management. Management means managing the people, managing the human resources. If we manage effectively the people in the organization, definitely we will achieve our organizational objectives. That is what we can call as a management. And it's also called as, it's a technique of leadership and decision making. ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are so many popular thinkers who were defined the term management. Of that, one is Harold Kunz. He defined management as an art of getting things done through and with people in formally organized groups. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಟೆರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಆಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜಿಸುವುದು, ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜಿಸುವುದು, ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ದಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಏನ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ ಅವರೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಡೆಸೋದು, ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆನ್ರಿ ಫೈಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡುವುದು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದು, ಅಂಡ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆನ್ರಿ ಫೈಲ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಜೆ ಎಲ್ ಲಂಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಪಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are 4 important factors of production like land, labor, capital and organization. We have to combine and coordinate those 4 factors of production to achieve the organizational objectives. So, it is a factor of production. Management as a human activity anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, because it manages the other human resources of an enterprise and coordinates other physical resources. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, economics, psychology, even from statistics and operations management.
The important inputs are gathered from that and a separate discipline is formed, and that is the management. So it is called as a multidisciplinary. It is a group activity. ಇದೊಂದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because a single man need not have the management. But if there are two or more than two peoples and if they are having a common objective, and then there is a need of management. So it is a group activity anta helbodu. Management is a distinct entity because it is practiced as an independent profession. It is a goal oriented. ಇದು ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದ್ದು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಗುರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ aims at either economic or social goals. It is a universal. Management is applicable in all organizations, for all situations and for any part of the world. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. It is constantly engaged in molding an enterprise according to the changing business environment. Business environment is changing continuously. ಸತತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಪಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್. As it follows certain basic principles of universal application, it is a science. And as it applies certain personal skills and knowledge to solve complicated problems, it is an art. ಇದು ಕಲೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡ್ ಟಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವದಾದ ಹಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಹಲವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರಬಹುದು, ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಗುಂಪಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳಿರ್ತವೆ, ವಿಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಲ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರ ಸತತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಪಡ್ತದೆ, ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ತಿರ್ತದೆ. ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
Another important objective of management here is promoting research. In organization, there is a continuous change in the business environment. That may be the economic environment or social, political, legal or technological environment continuously changing. For that purpose, the organization has to make a continuous research, or it has to study the market conditions continuously, and if there is any change becomes necessary, it has to adopt immediately. Another important objective of management here is innovative force. Management with its dynamic and innovative managers adopts a change as per the changing circumstances to face the upcoming challenges. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಂಥದ್ದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಓವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Management fixes the target for all the factors of productions and efforts are to be made to achieve them. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ನಡೀತದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಗಳ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧದೊಳಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ವಿವಾದಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಇವು ಅವಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಂದಿನ 5-10 ವರ್ಷಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದಾವೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then now let me go for briefly discuss these objectives in a different way. So the management objectives can be classified mainly in 3 groups. One as a organizational objectives, another as social objectives, and one more as individual objectives. Organizational objectives ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್, ಗ್ರೋತ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸೋದು, ಪಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸೋದು, ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒದಗಿಸುವಂತದ್ದು, ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಪೀರ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ now let me go for a discussion on the scope of management. So management ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ of management, definitions of management, features of management, objectives of management and the scope of management. So these are my references. You can go through these things. Thank you very much for watching this video.